आज प्रभु वाक्य आम आउ गोटे नूतन प्रसंग अल्प समय कथबार्ता हेबा। आज आम जो प्रसंग कथबार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक है नूतन वर्ष केउं पथरे जड़े विश्वासी चलिबार आवश्यक रही। नूतन वर्ष केउं पथरे जड़े ख्रीष्ट विश्वासी चलिबा उचित बा चलिबा आवश्यक रही। यही प्रसंग में आम प्रभु वाक्य अल्प समय कथबार्ता हेबा। प्रिय भाई भणी माने जदि आजिका दिन में आम ख्रीस्टियन समाज भाई भणी मान को पचारे से केवल दुईटी पथ विषय से जानते आउ से दुईटी पथ विषय अनेक भाई भणी मान को जना ना। से दुईटी पथ है जहाँ प्रभु जीशु ख्रीष्ट शिक्षा देते गोटे है असारिया पथ आउ गोटे संकीर्ण पथ। ये दुईटी पथ विषय अनेक भाई भणी मान को जना। मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे दुईटी पथ विषय शिक्षा देते बाइबल जे केवल दुईटी पथ विषय आम को शिक्षा दिए ताहा नुहे। अनेक पथ विषय बाइबल आम को परामर्श दिए जो पथरे आम चलिबार आवश्यक रही गमन कर आवश्यक रही। अनेक विषय बाइबल आम को चलवा उत्साहित करे आमको परामर्श दिए। किंतु से सब पथ मध्यरु आज आपण मान निकट में मु पांचटी पथ विषय आपण मान किछि परामर्श देवा सहित आपण मान को उत्साहित करबा पई चाहे। प्रिय भाई भणी माने आज जो पांचटी पथ विषय आमे कथबार्ता हेबा जदि आमे से पांचटी पथ दे आमे चलिबा ए नुआ वर्ष रे आमे से पांचटी पथ को आमे दृढ़ भाव रे जदि आमे धरिबा निश्चित आमे एही नुआ वर्ष रे गोटे सफल ख्रिस्टियन आमे हे परिबा। आ एही नूतन वर्ष रे आमे गोटे फलपूर्ण ख्रिस्टियन बा गोटे फलवंत जीवन आमे कोन करि परिबा बिताई परिबा। आसंतु प्रभु वाक्य आमे प्रथम विषय बा प्रभु वाक्य गोटे अंश पाठ करू करू आमे आज प्रसंग रे आगो को बढ़िबा। आपण माने प्रथम पथ विषय मो सहित आपण मान देखि परिबे लूक लिखित सुसमाचार 19 अध्याय को आसंतु 19 अध्याय 1 पदरु आमे 5 पद पर्यंत पाठ करिबा। लेखा जाए परे से जिरिहरे प्रवेश करी ताहा मध्य दे जाउथिले। प्रभु यीशु ख्रीष्ट दिने जिरिह नगर रे प्रवेश करी से नगर दे जाउथिले। आउ देखो सेही नगर रे जोखियो नामक जने व्यक्ति थिले। से जने प्रधान करग्राही और धनी लोक। 3 पद लेखा जाए जीशु किए ताहा देखिबाकू से चेष्टा करुथिले किंतु लोकमानकर भीड़ सकाशु देखि पारु नथिले कारण से बांगर थिले। 4 पद लेखा जाए एनु से आगकू दौड़ी जाई ताहांकू देखिबा निमंते गोटिए डिमिरी गछरे चढ़िले कारण सेही बाट देई ताहांकर जीवार थिला। 5 पद लेखा जाए जीशु से स्थान को आसी ऊपर को चाहि ताहांकू कहिले जखियो शीघ्र होले आस कारण आज मते अवश्य तुम घरे रहिबाकू हेबो। प्रभु नाम गौरव। प्रिय भाई भणी माने आम एई स्थान रे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जिरिहरे प्रवेश एवं जिरिह नगर रे जड़े व्यक्ति थिले जहांक नाम जखियो ताहांक विषय रे एही 19 अध्याय रे आमे देखिबाकू पाऊ। जखियो जने प्रधान करग्राही से थिले। आ बाइबल कहे तळकू जदि आपण पढिबे से जने धार्मिक नथिले से पापी व्यक्ति थिले। किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे समय तांको आह्वान कले जे समय तांको घर को गले आउ जक्ष्य से पापर मार्ग को छाड़ी से धार्मिक पथरे से चलिबा पाई से निष्पत्ति नेले। आ प्रभु निकट में निजर पाप को से स्वीकार कले आ कहले प्रभु मु अनेकंकर अन्याय मु पैसा आनिछि अन्याय टंका आनिछि सेति पाई तुम आगरे प्रभु आपणक आगरे प्रभु मु कोन करूछि 4 गुण रे फेराई देउछि। प्रिय भाई भणी माने परमेश्वर जेते बेले आम जीवन रे आसंती आम घर को आसंती आमर जीवन को से नुआ करि दियंती। आज अनेक भाई भणी माने से मानकू नुआ वर्ष जना नुआ पोशाक नुआ पिठापणा ए सब जना किंतु अनेक भाई भणी मानकर जीवन आज मध्य से माने पापर पथरे चालू अछंती। एही प्रथम पॉइंट बा प्रथम विषय द्वारा परमेश्वर आमको कहिबा पई चाहंती जे एही नुआ वर्ष रे आमे केउ पथरे चलिबा आवश्यक रहिछि। आमे पापर पथ को परित्याग करी आमे गोटे धार्मिक पथरे आमे
ଚାଲିବା। ମୁଁ ଆଉ ପାପରେ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଚାଲିବି। ସେ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ସେ ମତେ କହିଲେ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଚାଲିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଯକ୍ଷ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ତାହା ପାପ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଜି ସେ ପାପର ମାର୍ଗ ଛାଡି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ବା ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିବି। ଏହା ଯକ୍ଷ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଧାର୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଆଉ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ଅସାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ, ପୁଣି ତାହା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକେ ଅନେକ। ଲେଖାଯାଏ 14 ପଦ, ଆଉ ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ, ପୁଣି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକେ ଅଳ୍ପ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଆମେ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବାଇବେଲ ଏହା କହେ। ଜଗତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଥ ବିଷୟରେ ଏହି ପଦପର୍ବ ବା ଏହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅସାର ପଥ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେହି ପଥ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଚାଲୁଛୁ ଏହି ପଥରେ ଅଭାବ ରହିଛି, ଦୁଃଖ ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ନିନ୍ଦା ତାଳନା ରହିଛି, ଅପମାନ ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ନିନ୍ଦା ତାଳନା, ଦୁଃଖ, ଅପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା, ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥ ଅଛି ଅସାରିଆ ପଥ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପିଠି ଦେଖାଇ ଅନେକ ଅସାରିଆ ପଥରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନର୍କଗାମୀ ହେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେ ଅସାର ପଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ତୁମେ କଣ କର? ଗମନ କର। ଏହା ବାଇବେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପଥ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପରେ ହେରୋଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପଥ ଦେଇ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ହେରୋଦ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଯେବେ ସେହି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜାକୁ ଦେଖିବ ମତେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେବ ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ଯେ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ତୃତୀୟ ଅଂଶଟି ବା ଏହି ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ପୁରାତନ ମାର୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ମାର୍ଗରେ ଯିବା। ପୁରାତନ ପଥରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ସେ ପଥକୁ ସେମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପଥ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ପଳେଇ ଗଲେ। ଅନ୍ୟ ପଥ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଗଲେ। କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ପଥ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ? କାହିଁକି ନୂତନ ପଥକୁ ଗଲେ? କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କାହିଁକି ସେମାନେ ପୁରାତନ ପଥକୁ ଗଲେ ନାହିଁ? କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ପୁରାତନ ପଥକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ହେରୋଦଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତେ, ହେରୋଦ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କଥା କରିଥାନ୍ତା, କୋଉଠି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କୁହ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନ ମାନି ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ଅନ୍ୟ ପଥ ଦେଇ
ପଳେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଆସିଛୁ, ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ସେଇ ପଥରେ ଆମେ ନ ଚାଲି ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଥରେ ଚାଲିବା। ଆମର ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଯାଜକ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପଥରେ ଚାଲିଲେ, ଏହା ବାଇବେଲ ଆମକୁ କଣ କରେ? ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ହିତୋପଦେଶ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ଲେଖାଯାଏ, ନିଜ ସ୍ଥିତ ପାତାଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନର ପଥ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ନିଜ ସ୍ଥିତ ପାତାଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନର ପଥ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିନାଶର ପଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଜୀବନର ପଥରେ ଚାଲିବା। ବିନାଶର ପଥରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ବିନାଶର ପଥକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ କୋଉଠି ଚାଲିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ପଥରେ ଚାଲିବା। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପରାମର୍ଶ, ଏହି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିନାଶର ପଥରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବିନାଶ ପଥରେ ଚାଲିବାର ତାର ଚିହ୍ନ ବା ଲକ୍ଷଣ କଣ? ମଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ବ୍ୟଭିଚାର, ଚୋରି, ଡକାୟତ, ଗୁଟଖା, ସିଗାରେଟ, ବିଭିନ୍ନ ପାପରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ କହେ, ଏମାନେ ପାତାଳକୁ ସେମାନେ କଣ ହେଉଅଛନ୍ତି? ଯାଉଅଛନ୍ତି। ବିନାଶର ପଥକୁ ସେମାନେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିବା ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ? ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଆମେ ବିନାଶର ପଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ପଥରେ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ସେହି ଜୀବନର ପଥ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଯିବା, ତାହାଙ୍କ ପଦଚନେ ଜୟୀ ଆମେ ଯଦି ଗମନ କରିବା, ଆମେ କଣ ହେବା ନାହିଁ? ଆମେ ବିନାଶ ହେବା ନାହିଁ। ବିନାଶ ହେବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ଜୀବନର ପଥରେ ଆମେ ଗମନ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଶେଷ ବିଷୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଆପଣ ମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 26 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗୀତ ସଂହିତା 26 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସତ୍ୟତାରେ ଆଚରଣ କରିବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତାରେ ଆଚରଣ କରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥ୍ୟାର ପଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା এই ନୂତନ ବର୍ଷରେ। ବାଇବେଲ ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 119ର 104 ଦେଖିବେ, ଗୀତ ସଂହିତା 119ର 104ରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଥ୍ୟା ପଥ ଘୃଣା କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ମିଥ୍ୟା ପଥକୁ ଘୃଣା କରି ସତ୍ୟର ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟର ପଥ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟର ପଥ କୌଣସି ଷ୍ଟଡି, କୌଣସି ଜବ, କୌଣସି ବିଜନେସ, ଏହା ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ସତ୍ୟର ପଥ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସତ୍ୟର ପଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ